राधिका माधवासां प्राप्तदृश्यापठितया श्रीगुरुं प्रणमतु ययाज्ञाभक्तिरसान्तयत्नैरपाय मामभिक्षुमन्थं पितां बुद्धिर्या परदिक्खति सनातनं प्रभुमस्मया आददानं श्रीनन्दनं याति पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदां भूयिष्यामि जन्मना कञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां विष्णुभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपुराते कृष्णा कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरक्षसे ब्रह्मानन्दलीलामविग्रहाय हेमावविद्याय श्रीसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचन्द्रचन्द्राय नमो अज्ञाननिन्दितभुजौ कनकावदासौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलाकाशौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ द्विजधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नन्मीज्यते अभ्रवपुषतोरिगम्बराय विन्यावतंसपरिवीक्षरसन्मुखाय कन्याश्वरे कवलवृक्षशालवेणुं लक्ष्माश्रीनिरुपदे पुष्पन्मजाय श्यामां हिरण्यपरिनिर्मलमल्लबर धातुप्रवालनटवेशमुद्गतां विन्यास्तहस्तमितरेण धुनानौजं कर्णत्पलालकपोलमुखाब्जहासं परहाप्रियन्नटवरवपु कर्णयकर्णिकारं बिभ्राजबासाकनकपीशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रालवेणुरधरसुधया तुरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं राधिषद्गीतति नैयचरतं मयि दीनबन्धो गोविन्दा मतिघना भवत्काचिदन्नाममा निपततु शतकोटिनिर्भरं बालब्रह्म स्तदभितीरपयोगास्तु यथेच्छाकते रसवलिकमिकाक्षिमणिमणिकलक्ष्मीं पण्डितं रवैः प्रेमवापि मरारि भजवरवृषभानुपूर्णगिरिबालवल्ली स्थापयति यदास्ति राधिका मां समाविदेवं गुरुनिदानं कमलवदनं श्रीरामतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजमहे भागवतस्वरूपं प्रभजन्तमं वेदमवेदभिज्ञां
दैपायन विरह खादया उत्तेति तन्मयतया तरोभिनिरुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि इन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवि सत्यरूपै नमः मुखां करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते कतिवास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकरं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लभदैनि हिरण्यकशिपुटुवक्षशीलाचरितमथाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती आज गदाधर पंडित गोस्वामी सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुरेर तिरोभाव तिथि गदाधर पंडित गोस्वामी राधा रानी प्रकाश शक्ति दुर्गा ईश्वर भक्त ईश्वर अवतार प्रकाश शक्ति पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त पंचतत्त्वेर मध्य गदाधर शक्ति तत्व रूढ़ा से मोबाइल से मुक्ति आदि शयतान गदाधर पंडित हमारा राधारानी হয়েছে রাধা পণ্ডিত বা রাধারানীর হকিকত তো মূর্খ গণ্ড মূর্খ বাইরে সংস্থা জড় দর্শী প্রাকৃত দর্শী সে আবার রাধারানী তত্ত্ব কৃষ্ণ দাসগুলা কি ভণ্ড ভণ্ড আমার ফেসবুকে আসছে এই রাধারানী প্রকাশ অনেকে রাধারানীর প্রকাশ থাকতে পারে রাধারানীর শক্তি তার
প্রেমের প্রকাশ। এটা হচ্ছে গৌর কৃষ্ণলীলা রাধিকা গৌরী গদাধর গোস্বামী গৌরনারায়ণের শক্তি, বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরকৃষ্ণ শক্তি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এরা রাধারানীর সব প্রেমের প্রকাশ। হ্যাঁ, রাধা পণ্ডিত গোস্বামী ঈশ্বর মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে প্রধান শক্তিতত্ত্বের আকর্ষণে নবদ্বীপ লীলাচল লীলাস উভয় স্থানেই কথিত। নবাবদ্বীপ নগরে তার বাসস্থান, লীলাচল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস নেই, ক্ষেত্র সন্ন্যাস নেই, সমুদ্র উপকূলের প্রসাদ উপবাদ মধ্যে সেই গোপীনাথের সেবায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে এবং শ্রী রাধা গোবিন্দের মধুর ভজনে গদাধরকে আশ্রয় করে শ্রী অন্তরঙ্গ ভক্ত নামে গঠিত হয়। মধুর রসে ভগবত ভজন উৎসাহিত নয় যারা নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য শুদ্ধ ভক্তিতে অবস্থিত। নরহরি প্রমুখ গৌরীর কতিপয় গদাধর পণ্ডিত নিগত ছিলেন, তারা শ্রী সুন্দর গদাধরের প্রিয় সেব্য জ্ঞান তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জীবন এইরূপ গদাধরের জীবন বা গদাধরের প্রাণনা। বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ মানুষের জন্ম হয়েছে 1408 অর্থাৎ বৈশাখী অমাবস্যা, চট্টগ্রাম বেলেটি গ্রাম, চট্টগ্রাম এটা বাংলাদেশে। চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে গদাধর হিসেবে আবির্ভূত মাধবেশ্বর মাতা রত্নাবতী। ছোট বাণীর ভাইয়ের নাম বাণীনাথ, কাশ্যপ গোত্র। 12 বৎসর পর্যন্ত বেলেটি গ্রামে অবস্থান করেছিল। তারপরে নবদ্বীপে আসে। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আপনার ব্রহ্মচারী। শৈশব থেকে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বিভক্ত ভাব ছিল। ঈশ্বর কৃপায় তার প্রতি পরম স্নেহ সৃষ্ট হয়ে নিজের রচিত কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ পড়িয়েছিল। মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাস আরম্ভ করলে এমন কোনো পণ্ডিত ছিলেন না যে যিনি মহাপ্রভুর প্রকট বিচার তার নিকট তৎপরচার ভয় পেতেন না। মহাপ্রভু অপরের মত খণ্ডন করে কোনো মত স্থাপন করে মুকুন্দাস দাসাদি ভক্ত যারা কৃষ্ণ ভক্তের আছে তাদেরই আনন্দ লাভ করেন। জগদ্বীপ মহাপ্রভু নৈবন্যী নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ মহাপ্রভু সেই তর্ক ভয়ে তারা পালিয়ে যেত। একদিন নৈবন্যী গদাধর পণ্ডিত দেখে মুক্তি লক্ষণ দিয়ে থাকবে। গদাধর ন্যায় শাস্ত্র সে বললেন আধ্যাত্মিক মুক্তি। নৈবন্যী বিষয়কে খণ্ডন করে মহাপ্রভু অপূর্ব ব্যাখ্যা ভক্ত বিস্মিত হলেন। এমন মনে ভাব করলে এই যদি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে কি ভালো। গয়া থেকে ফিরে এসে মহাপ্রভু অদ্ভুত পেটে বিকাশ আশ্চর্য হলেন। শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীমান মহাপ্রভু প্রেমিকার সাক্ষাৎকার দর্শন সকলে নিবার বর্ণন করেন যে ভক্তগণ পরম উৎসাহিত হয়ে উল্লাসিত হয়ে ভক্তগণ নিজের যে রূপ প্রকাশ করবার মানুষ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী দিয়ে সকলকে আসতে বললেন। সেই কথা শুনে পণ্ডিত গোস্বামী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী দিয়ে উপনীত কিছু ছেলে মানুষ মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী দিয়ে কৃষ্ণ প্রেমানবর্ততা প্রেমের বিকাশ দর্শন প্রধান পণ্ডিত গোস্বামী মূর্ছিত হয়ে গেছিলেন। এটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, খুঁটি জাকড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই খুঁটি সহ ভেঙে পড়ে গেছে। প্রভু বলে গদাধর তুমি সে শিশু হইতে কৃষ্ণের তোমার বিলম্ব আমার সেহারি জন্ম বিখা গেল রসে পাইনি অমূল্য নিধি কইলা গেলা বেরিয়ে করেছে। মহাপ্রভুর প্রেমন্মত্ত যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাকে শান্ত করলেন। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বললেন তোমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ তোমার পক্ষে আছে। মহাপ্রভু শুনে বক্ষ বিদার করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে নিবৃত্ত করলেন। হে দেখে সুচিমাতা পুত্রা স্নেহাচুরা পণ্ডিত গোস্বামী প্রশংসা করলেন। ছেলে মানুষকে দিব আমার
হাত ধরে নিষেধ করলেন। পুনরায় বিদ্যানিধি হচ্ছে মহাপ্রভু প্রিয় পার্শ্বদ। তার নাম নিয়ে মহাপ্রভু বাপুণ্ডরিক বলেছিলেন, ক্রন্দন করেছিলেন। ভক্তবান যা বুঝলেন আপনি মহাপ্রভুকে কালমুক্ত করলেন। পুণ্ডরীকে পরিচয় প্রদান করলেন। অবিলম্বে তিনি এই নবদ্বীপে মায়াপুরে আসবেন। পুনরায় বিদ্যানিধি নবদ্বীপে সে নিজেকে গোপন রেখেছিলেন। ভোগী লীলা অভিনয় করেছিলেন চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দ দত্ত বা সুনীল দত্ত বিরাট। পুণ্ডরী বিদ্যানিধিকে ভালোবাসতেন, চিনতেন। লীলায় তিনি বিশ্বভারী রাগ, তিনি গৌর লীলায় পুণ্ডরীক নামে, বিদ্যাধী নামে। এই জন্য একদিন মহামুকুন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখার জন্য পুণ্ডরী বিদ্যানিধি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান করলেন। বিদ্যানিধি ফর্মুলা সুধার সঙ্গে আলাপ করলেন। ঘটনার উপর দুগ্ধ বিনাশ ফেনানি বা শয্যা রাজ বসে আছেন। চতুর্দিকে আপেলের গন্ধ আমূল সর্পণ করছেন। মহাবিলাস দেখে বিরক্ত গদাধর গোস্বামী সংশয়ে কেমন বৈষ্ণব গোস্বামী তো অশ্রদ্ধার ভালো, তার যে কি প্রেম আছে তা শুধু বাইরে দেখা যাচ্ছে। বাইরে বিরাট বিষয় রহি কৃষ্ণ ভাগবতে কৃষ্ণ মহিমা সূচক শ্লোক বললেন। অহো মুখী জনকাল পুরুষম নিঘাংশয়ায় অপারাধ প্রিয়সাধি লে ভগবতী ধাত্রচিতাং ততরণ্যং সম্পাদয়ালু শরণং ব্রজেম কুচনা লোকবালাদি রাক্ষসী রুধিরাসনা দীঘাংশয়াপি হরয়ে স্থানং সপ্তদ্দা দ্বন্দ্বা সত্যবি। বলছেন যে বকভৈদিক পুতনা মারবার জন্য ঋষিকেশরা স্তনে বিষ মাখিয়ে নিয়ে ভোজন করাতে দিয়েছিল। তিনি তাকে উত্তম মাতৃপতি দিয়েছিলেন। আরে কার এরকম দয়ালু কোথায় পাবো? বিষ খাইয়ে মারতে গেলে তাকে মাতৃপতি দেয়। অতএব বধ করবার জন্য এসে বৈকুণ্ঠপতি পেয়ে গেলেন। শোনার পর পুণ্ডরী বিদ্যানিধি হা কৃষ্ণ বলে মুছিতে বললেন। অলৌকিক শান্তি বিকার শিবাঙ্গে প্রকাশ হল। শিবরাধর পণ্ডিতের স্বামী তার দর্শনে বিস্মিত হলেন। তার নিজের অপরাধের জন্য খুব অনুতপ্ত করলেন। শিবান মহাপ্রভু নির্দেশ ক্রমে শিবরাধর পণ্ডিতের স্বামী অপরাধ খালিদের পুণ্ডরী বিদ্যানিধি নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। গদাধর পণ্ডিতের স্বামী শ্রীমান মহাপ্রভু শিব সঙ্গী ছিলেন। লড়াই মাথায় উদ্ধার পর শ্রীমান মহাপ্রভু সেই জলক্রীড়া চন্দ্রশেখর বাসভবন মহাপ্রভু লীলা অভিনয় শিবাসঙ্গনে প্রকাশ কাজী উদ্ধার সন্ন্যাস লীলা লীলাচল গমন গুন্ডিচা মন্দির মাত্রান পুরীতে শ্রী নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি সর্বলীলায় তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য গিয়ে যখন শ্রীমান মহাপ্রভু ব্রজলীলা অভিনয় করেছিলেন সেই সময় প্রথম প্রহরে হরিদাস কোঠাল শিবাসপল্লী নারদ শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি বেশ ধান করেছেন। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর রমাবেশে প্রবেশ করেছিল। গদাধরের রমাবেশে নিত্য দর্শন সকলে প্রেমানুমার্ত হয়েছিল। সেই সময় শ্রীমান মহাপ্রভু গদাধরের সঙ্গে বলেছিলেন, গদাধর পর বৈকুণ্ঠের পরিবার। পরে শ্রীমান মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছেন, গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার। শ্রীমান মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি বেশ দান করেন। জগৎজননী ভাবে ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করলেন। ভক্তগণ শ্রীমান মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি সব করেছেন। রাধা পণ্ডিত পুরুষোত্তমের গ্রহণ করে মহাপ্রভু তাকে টোটালম্বিয়াকে সেবা প্রদান করেন। যমেশ্বর টোটায় তার বাসস্থান ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর নিরাচলে আগমন সংবাদ পেয়ে উদাহরণ তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে টোটা গোপীনাথের প্রসাদ সেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে গৌরদেশ থেকে আদিত চরম সূক্ষ্ম ঝা গোপীনাথের ভোগ রক্ষণের জন্য গদাধর পণ্ডিতকে দিলেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী উক্ত চাল
জনস্ব চোটায় উপবনে শাক আর তেঁতুল পাতা যে চমৎকার টক করেছিল, আর ওই সানিধারে অন্ন। প্রজাপতি চোটা রবীন্দ্রনাথ ভোগ দিচ্ছে, সেই সব মহাপ্রভু সে বুঝতে আলেকজান্ডার খুব সরু না, খুব সরু। প্রয়ার পণ্ডিত গোস্বামী পরম উল্লাসিত হলেন। সেখান মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তিনজনে পরমানন্দে বলছেন, নিত্যানন্দ চা এনেছে গদাধরের পা, গোপীনাথের ভোগ রেখেছে, আমার আছে ভাব, আমি ভাগ পাবো সেই জন্য আনন্দে তিনজন মিলে সেই প্রসাদ ভোজন করে, সেবা করে। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যেতে চাইলে রামানন্দ রায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে নানাভাবে বোঝান। গৌড়িয়া বৈষ্ণব তাদের সহধর্মীরা সহিত চাতুর্মাস করে পুরুষোত্তম আসলে গুণিশা মন্দির মার্গ রথযাত্রা ভক্তগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করল। প্রত্যাবর্তনকালে কুনি নিরামসী ভক্তগণ বৈষ্ণবগণ জানতে চাইলেন শিব মহাপ্রভু বৈষ্ণবতর বৈষ্ণবতম রক্ষণ করেছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার সময় দৃঢ়তা প্রকাশ করলে ভক্তগণের ইচ্ছা ক্রমে বিজয়া দশমী দিবসে শিব মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। এরা প্রচারপুত্র গমন পথে নানা প্রকার সাহায্য করেন। চিত্রপুরা নদী পার তার রামানন্দ মঙ্গরাজ হরিশ্চন্দ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভু ইচ্ছে সঙ্গে হতে না করে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলেছিল। শ্রীমান মহাপ্রভু তাহাকে ক্ষেত্র সন্ন্যাস ছাড়তে নিষেধ করেন। প্রধান পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভু বলে, যাও, যাহা তুমি সেই আমার সঙ্গে নিরাশ, ক্ষেত্র সন্ন্যাস আমার নিরসা করি। মহাপ্রভু পুনঃ গোপীনাথ শিবাক্ষরে নিষেধ করলেন। পণ্ডিত বলেন, মহাপ্রভু পার করবেন দর্শনেতে কোটি গোপীনাথের সেবায় হবে, গোপীনাথের সেবা ছাড়লে দোষ হবে। শ্রীমান মহাপ্রভু এই কথা বলতে গদাধর পণ্ডিত বলেছেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, সেবা ত্যাগ, সমস্ত দোষের ভাগ আমার। শ্রীমান মহাপ্রভুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য মহাপ্রভুকে কষ্ট দিবেন না, একাকি যাবেন সচিনাথকে দেখতে। গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে অদ্ভুত গৌরাঙ্গ বুঝি মহাপ্রভু অন্তত 500 কেউ বুঝতে সমর্থন। অনুরাগ মাঝের প্রেম সহজ মধুগম্বন হয়ে মহাপ্রভু নিজের প্রতিজ্ঞা ইষ্ট সেবা সব ছেড়ে বসে কল্পকে পৌঁছে মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে দেখে বললেন, তোমার যে উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞা সেবা ছেড়ে দিয়ে তো সিদ্ধ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে চললে তোমার সুখ হয়, কিন্তু তুমি আমার সুখা কি? তোমার সুখা, তোমার দুই ধর্ম যায়, এটা আমার দুঃখ। তুমি আমার সুখ চাও, তালিয়া চলে দিয়ে যাও। আর কোনো কিছু কথা বললে আমার মহাপ্রভু সেই কথা শুনি গদাধর পণ্ডিত মূর্ছিত হয়ে বললেন। মহাপ্রভু উদ্দেশ্য সার্বভৌম পণ্ডিতকে সুস্থ করে নিরাশ নিয়ে সন্ধ্যায় রুক্মিণী দেবী দক্ষিণা স্বভাববশত শ্রীকৃষ্ণের রহস্য লীলা বুঝতে পারতেন। ভীত হয়েছেন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভু রহস্য লীলা কৃত্রিম উদাসীন্য বুঝতে না পেরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সরল সুন্দর স্বভাব বিশেষ এক সময় শ্রী বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভু করে আসেন। শ্রী বল্লভ ভট্টের সহিত মহাপ্রভু অনেক পরিহাস হয়। বল্লভ ভট্টের পাণ্ডিত্য বিমান দেখে মহাপ্রভু তার প্রতি উপেক্ষা ভাব প্রকাশ করে তার সিদ্ধান্ত শুনে দোষ প্রদর্শন করলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভু নিকট আজীর্ণ না আদর না পেয়ে গদাধর পণ্ডিত নিকট গিয়ে জিতে লাগলেন। তিনি শেষ আনুগত্য প্রদর্শন করতে লাগলেন। শ্রীমান মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের সহিত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বিরাট পছন্দ না করেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রতি ঐতিহাসিক ভাব প্রকাশ করে তাতে মহাপ্রভু তাকে পরিত্যাগ করবেন এই আশঙ্কা করতে গোপীনাথ এই গদাধর পণ্ডিত শ্রীমান মহাপ্রভু স্মরণে ভক্তি কানতে মহাপ্রভু ঈশ্বর ধাঁচা থেকে আবেদন করে বললেন, আমি চাইলু তোমার, তুমি না, আমি চালাইলু তোমার, তুমি না চলিলা, ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা, আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিলা, সুদৃঢ় সরলভাবে আমার কিনিলা। পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কখনো না যায়, গদাধর প্রাণ নাম নাম হইল যায়। পণ্ডিত প্রভুর প্রসাদ কখনো না যায়,
সদাই গৌরাঙ্গ বলি জাগৃতিকা। মহাপ্রভু অন্তর্ধানের পর শ্রী গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মাত্র 11 মাস করছে, 11 মাস মাত্র গৌরাঙ্গের বিরহে শ্রী গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নিদারুণ অবস্থা হয়েছিল। শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রী ভক্তি রত্নাকর তা বর্ণন করেছে। বিবাচার্যকে মাত্র দর্শন বিবাহ জন্য তিনি জীবন ধারণ করে বসেছিলেন। শিবাচার্যকে যে গদাধর দর্শন করলেন, গদাধরকে স্নেহ করলেন, গদাধর চলে আসার শিবা চলে আসার পর গদাধর পণ্ডিত হয়ে গেছে। শ্রী গৌর সুন্দর বলি মুদয় নয়ন ছাড়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সময় গৌরাঙ্গ বিভেদ সন্দীপী গদাধর যেটুক হইল তাহা পূর্ব শ্রীনিবাস অনুগ্রহ করিবার ফলে আছে জীবন মাত্র 1456 সপ্তাহ জ্যেষ্ঠ মাস অমাবস্যা তিথিতে পুরী ধারণ গদাধর পণ্ডিত আজকের দিনে অর্থকর হয়। প্রহ্লাদ পণ্ডিত মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ এবং শক্তি দত্ত প্রহ্লাদ পণ্ডিত গোটা গোপীনাথেই এখানে চলতেছে। প্রহ্লাদ পণ্ডিত আমাদের প্রসন্ন হন, তার কৃপাতে আমরা গৌর সুন্দরের প্রেম, গৌর হরির প্রেম আস্বাদন দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা শ্রী গদাধর পণ্ডিত কৃপায় আমরা অনুভব করতে পারি। প্রেম লাভ করা পাওয়া জন্মের সৌভাগ্য হয়। আমাদের মতো দুর্ভাগা যদি প্রেমের নামটি পর্যন্ত আমরা শুনে পর্যন্ত প্রেম লাভ করা প্রতি জন্মের সৌভাগ্য তাদের হবে। কোনো সময় এই সব মহাজন দুর্বাসর যদি কখনো প্রসন্ন হয় আমাদের যদি দৃষ্টিপাত করেন তবে যাই হোক আজ তিনি গদাধর কৃপা করুন। তার তাৎপর্যের প্রার্থনা আমাদের গৌরহরি কৃপা যাতে আমরা প্রাপ্ত হই। গৌর নিত্যানন্দে গুরু গৌরাঙ্গন রাধারূপী পাঠ করুন, আমাদের প্রেম ভক্তি লাভ হবে যদি তার কৃপা হয়। আজকে শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিমূল ঠাকুর তিরোভাব ছিলেন। নমো ভক্তি বিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামে গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপান গোবরায়। ঠাকুর অপ্রাকৃত স্বরূপ তার কৃপা সূত্র নিরঞ্জনের যে প্রকৃত রাধা শ্রী ললিতা শ্রী উপমঞ্জরি আনুগত্য অনুগতাগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ঠাকুর ভক্তিনা তাঁর চরিত্র ধীতিতে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ করেছেন। যুগল সেবায় রাসমণ্ডলে নিযুক্ত কর আমার ললিতার সখী অযোধ্যা কি করে বিনোদ ধরিছে পা দিয়ে বলেছে। ললিতার সখী অযোগ্য কিং করি বিনোদ ধরিছে। কল্যাণ পর্বতরূপ গ্রন্থে ঠাকুর রচিত গীতমালা গিয়েছে। শ্রী রাধাকুণ্ডে শ্রী ললিতা সখী কুঞ্জে ব্রজা সানন্দ সুখদা কুঞ্জে ভজনাথ সতদংশ করে উপমঞ্জরি অনুগত কমল মঞ্জরি রূপে সিদ্ধ পরিচয় প্রদান করেছে। চৈতন্য মহাপুরুষ দামোদর দয়া রায় রামানন্দ সরগোস্বামী শিবাচার্য সমানন্দ কুকুর অর্থনাথ প্রভৃতি অন্তর্ধানের পর গৌরী আগমনে অন্ধকার যুগে নেমে আসলে চৈতন্য মহাপ্রভু বিশুদ্ধ প্রেম ধর্ম তার তাৎপর্য লোকে বুঝতে অসম্ভব। বহু অপসম্প্রদায়ে প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং দাস বাবাজি মহাশয় চারুক অপসম্প্রদায় নাম উল্লেখ করেছেন। আউরি বৌল কর্ত ভজা গেড়া জলদের সারি সখী ব্যক্তি সহারিয়া সখী ব্যক্তি স্নাত্য যার দোষা প্রতিবাদী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরিক প্রতাপের সঙ্গ 13 সময় বঙ্গদেশী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্প্রদায়ের গভীর আচরণ দর্শন। শ্রীমান মহাপ্রভু প্রেম ধর্মকে অশিক্ষিত নিচু জাতি বা চরিত্রহীন ধর্ম মনে করছে, তারপরে শ্রদ্ধায় নিয়েছে। উদাহরণ লীলাময় বিগ্রহ শ্রীমান মহাপ্রভু জীবের দুরবস্থার দর্শন করে ব্যর্থ চিত্ত হয়েছে।
আত্যন্তিক তাদের মঙ্গল বিধানের জন্যে তারই নিজজন শিলা ভক্তিনাথ ঠাকুরকে জগতে প্রেরণ করেছে। ভক্তিনাথ ঠাকুর তার অলৌকিক শক্তি দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ, শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত মত আর বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করেছে আর শুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছে। মহাপুরুষ শিক্ষার অসমর্থতা স্থাপন করে শিক্ষিত সমাজ জগৎবাসী আকৃষ্ট হয়েছে। ঠাকুরকে অবলম্বন করে ঠাকুরের অবস্থান বিশ্বব্যাপী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সময়ের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা ও শিবাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুবাদ আবির্ভূত হয়ে ভক্তিনাথ মানব হয়েছিল। প্রচার করে পৃথিবীতে আছে নগরা দিলাম সর্বত্র প্রচার হবে আমার নাম। এই চৈতন্য ভাগবত মহাপ্রভুর বাণী পৃথিবী পর্যন্ত যথা দেশ গ্রাম আছে সর্বত্র সবার প্রকাশ হবে আমার নাম। এই সার্থকতা সম্পাদনের জন্য মানব জাতি সর্বোত্তম পরমার্থ কল্যাণ শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর তিনি অতুলনীয়ভাবে প্রচার প্রকাশ করেছেন। সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম প্রভুবাদের জৈব ধর্ম গ্রন্থের উপধারে ঠাকুর পরিচয় বলেছেন। শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর শ্রী চৈতন্য চন্দ্রের প্রিয়জন কাল প্রভাবে শ্রী চৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট প্রচারক বৃন্দা এই প্রপঞ্চ থেকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলে শ্রী গৌর ভবনে ঘোর অন্ধকার ভোগ এবং তাকে নিবিড় অন্ধকার ঘন ঘটায়। গৌর রহিত কীর্তন কিরণ বঞ্চিত হয়ে আবৃত হয়। গৌর ভবনের সূর্য চন্দ্র গৌর নিত্যানন্দ এবং তার পরিচয় এবং উজ্জ্বল তারকারাশি একে একে লোক চোখে অন্তরালে চলে যেতে লাগলেন। সেই প্রিয়জন প্রিয় হইতে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ আলোক নেয়। অজ্ঞান অন্ধকার বিদ্যুৎ করবার অন্য উপায় ছিল না। তার ব্যবধানে পঞ্চবার বর্ষাদি শত বর্ষান্তে নদিয়া জেলায় বীরনগর গ্রামের এই গৌর নিজজনের আবির্ভাব গৌরে গগনে উদ্ভাসিত। সর্বাত্র মহাগুণগণ বৈষ্ণব সেবী সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব সেবী। কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সংসার। সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ, সব কহা যায় নাই। ওই দিগ্দর্শ কৃপা সত্য সার নির্দোষ গোদাম্য সুখী মৃত্যু আকুল সর্বপ্রকারক শান্ত কৃষ্ণ অকাম নিহস্তি বিদ্য সর্ব মৃত ভূপ অপ্রমত্ত মানব অমানি গম্ভীর করুণ মাত্র কবিলক্ষণ। এই 26টি গুণ বৈষ্ণবের শরীরে সর্বদা বিরাজ। কৃষ্ণের ভক্ত এই সমস্ত গুণ আমার ঠাকুর ভক্তি শুদ্ধ ভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই। চৈতন্য মঠ, শ্রী গৌড়িয়া মঠ, শ্রী চৈতন্য গৌড়িয়া মঠ, শ্রী গৌড়িয়া মিশন, শ্রী গৌড়িয়া কৃষ্ণ ভজনময় দৈনন্দিন কীর্তন সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার মূলে রয়েছে শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর গৌড়িয়া মঠ প্রতিষ্ঠান ছিল। ভক্তিনাথ ঠাকুর দুইটি পৃথক ঠাকুরের অলৌকিক অবদানের নিকট প্রতিষ্ঠান সর্বসাহায্যে তিনি সরস্বতী গোস্বামী রূপার্গ ভক্তরা নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করে আকর্ষণে সকল মহিমা আরোপ করে। আমরা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শিব রূপ শ্রী ভক্তিবিনোদ শ্রী গুরুবার্জনের উদ্দেশ্যে সকল কার্য করে। মাধ্য শাশ্বত গৌরী সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শ্রী গুরুপরম্পরায় শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুরকে নিত্য স্মরণ করে। শুদ্ধ ভক্তি প্রচারক মূলীভূত বৃহত্তমা শ্রী ভক্তি বিনোদ দেববা প্রিয়ত্বেন বিস্মৃত। সেটা ভক্তিবিদ্যাঙ্গ সন্তোষ স্বামী ঠাকুরের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রধান পার্শ্বদ প্রতিবার ভক্তিরক্ষা সিদ্ধার্থ গোস্বামী মহারাজ রচিত ভক্তিনাথ ঠাকুরের বন্দনা এবং প্রতিবার ভক্তিবিদ্যার যাদব গোস্বামী বিশেষ বিরচিত সব এখানে বলছেন। ভক্তিবেশ ভকতি বিনোদ প্রভু দয়া করমরে তব কৃপা বলে পাই শ্রী প্রভুপাদিনী। ভকতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জগতে আনিয়া দিলা করিয়া প্রসাদ। সরস্বতী কৃষ্ণ প্রিয়া কৃষ্ণ ভক্তি তার
বিনোদের সেই যে বিভব সিদ্ধির ভাবার্থ করবার পরমার্থ এবং ওরা করিন অনুভব কিছুই জন্য জন্মস্থান শ্রী মায়াপুর তোমার প্রচারে এবে জানিল সংসার শিক্ষাপীঠ জৈব ধর্ম আদি গ্রন্থ শত সজ্জন দশরী কর্তৃ সর্বসমাধিত এইসব গ্রন্থ কর্তৃ করিয়া বিচার মুক্ত প্রায় শুদ্ধ ভক্তি করিলে উদ্ধার জীবেরে জানালে তুমি হও কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত ছাড়ি অন্য আস কৃষ্ণদাস সে জীব সব পরমানন্দ পায় সকল বিপদ হইতে মুক্ত হয়ে যায় আপনি আসলি ধর্ম শিখালে সভারে গৃহে কিংবা ধামে থাকি ভজ কৃষ্ণেরে গৌর গদাধর সেবা প্রকাশিয়ে শ্রীরাধা মাধব রূপে তাহাকে দেখি গোস্বামী গ্রন্থে গণের গ্রন্থ বিচার করিয়া সুসিদ্ধার্থ শিখাইত প্রমাণ দিয়া তাহা করি শুনি লোক আকৃষ্ট হইয়া জগভরি তপন নাম গাইতে লাগিলা ব্যাসের অভিন্ন তুমি পুরাণ প্রকাশ সুখাভিন্ন প্রভুপাত সুদৈত দাস বৈষ্ণবে যত গুণ আছে গ্রন্থেতে সকল প্রকাশ করিলা তোমার দেহে শিব মন্ডল মাঝে শিবির নগর তথা আবির্ভাব স্থান সর্বস্ভঙ্কর বন্দি আমি নত শিরে সেই পূর্ণ ক্ষেত্রে মস্তকে ধারণ করি সে ধুলি কবি তোমার কৃপা ঈশ্বর দান স্থান পাই ভগবান মন বসি তব নাম বন্ধে বসি তব নাম তোমার দাসানুদার জ্যোতি রাজা বল প্রার্থনা করে ধাম বাসুদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবপু সত্য সর্বত্র নরলীলা তার সেই কৃষ্ণপার্শ্বর ভক্তগণ পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য মনুষ্যপুরে অবতীর্ণ নরলীলা অনুরূপ আচরণ করেছেন তাদেরকে মনুষ্যের না দেখা গেলেও তারা মায়ের জগতের সহিত অসংশ্লিষ্ট সর্বদাই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের গাঢ়রতি বিশিষ্ট ভগবত ভক্তগণের গৃহাশ্রমের অবস্থা বিশ্বাস অত্যবের ন্যায় নয় বা তাদের মনুষ্যগণের সহিত আদান প্রদানের সৌকার্যে মনুষ্যের ন্যায় অনুকরণই মাত্র অনুকরণ মাত্র বাস্তব না আদি শুরু করছি আমি তো কনক থেকে 5টি ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে 5টি কায়স্থ ছিল পুরুষোত্তম বাংলাদেশে সুবাস গ্রহণ করেছিল পুরুষোত্তমের বংশে পুরুষোত্তম দত্ত বংশে সপ্তম অষ্টম অধস্তম শ্রী বিনায়ক তার পুত্র শ্রী নারায়ণ রাজমন্ত্রী ওই দেশে 15 পর্যায়ে 15 পঞ্চায়েত রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের জন্ম কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন শ্রীবিদ্যানন্দ প্রভু এর গৃহে সকাল সভা পদার্পণ করেছিল তাকে প্রচুর আশীর্বাদ করেছিল তারই বংশে পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা গোবিন্দ শরণ দত্ত যিনি হাবড়ার নিকটে ওইখানে সুতানুটি গোবিন্দপুর স্থাপন করেছেন সুতানুটি ওইটা কলিকাতার প্রথম তার আগে কলিকাতা কিছু ছিল সুতানুটি গোবিন্দপুর গ্রাম প্রথম কলকাতা কালীঘাটে সুতানুটি ও গোবিন্দ এই 3টি গ্রাম সুতানুটি একটা কালীঘাট সুতানুটি ও গোবিন্দপুর 3টে গ্রাম 3 গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরে ব্রিটিশরা কলকাতা নাম দিয়েছে হ্যাঁ না কালী এটা তো কালী ক্ষেত্র থেকে ওটা কালীখাতা থেকে কলকাতা কালকাতা হয়েছে হ্যাঁ ওটা কালী নাম অনুসারে হয়েছে কলকাতা কালীক্ষেত্র থেকে কালীখাতা থেকে হচ্ছে কলকাতা কালীঘাটে কালী নামে কলকাতা কালীক্ষেত্র নাম ছিল কালীক্ষেত্র থেকে কালীখাতা কলকাতা ওটা হচ্ছে ক্যালকাটা দিদিরা ক্যালকাটা নাম দিয়েছে কিন্তু ওই কালীর নাম আমাদের ভারতে ইন্ডিয়া নাম দিয়েছিল একটা হিন্দি আছে নাম দিয়েছে হিন্দিয়া
আর ওরা হিন্দুকে ইন্দু বলে, হিন্দুকে ইন্দু বলে, এখন বলে ইন্দু, ব্রিটিশরা। ইন্দু থেকে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া আমাদের নামে, আমাদের জাতির নামেই দেশের নাম ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া নয়, ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়াকে ওদের উচ্চার, ওটা হচ্ছে আমাদের দেশের নাম হিন্দিয়া। হিন্দিয়াটা ইন্ডিয়া হয়েছে। গোবিন্দ সরণ দত্তের নাতি রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের নাতি মদনমোহন দত্ত। তিনি কলকাতায় হেদুয়া স্কুল নিলে যখন এরা ইংরেজরা এলো, এসে তখন ওই গ্রাম থেকে চাইল আমরা এখানে কী করবো, ব্যবসা সূত্র করবো, তোমরা তোমাদের দাম দিয়ে কিছু দৌড়িয়ে গিয়ে গ্রাম করো। তখন তারা গিয়ে হেদুয়া সেখানে গিয়ে গ্রাম পত্তন করেছে। রামচন্দ্র মদনমোহন দত্ত হেদুয়া পুষ্কুন্নি বিরাট পেয়েছিল, সেখানে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে সেটা দান করেছেন। এর শিলায় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তিনি বাংলাদেশের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে পেয়েছিলাতে সিঁড়ি করে দিয়েছেন। বাংলাদেশেও করেছে চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ পাহাড় করা আছে। চন্দ্রনাথ পাহাড় যে সিঁড়িটা আছে গোবিন্দ সন্দর গয়াতে যেটা আছে, হ্যাঁ 678টা। তার পৌত্র রাজবল্লভ দত্ত, রাজবল্লভের পুত্র পরমধার্মিক শ্রী আনন্দচন্দ্র দত্ত, নদিয়া জেলা উলা গ্রামে প্রসিদ্ধ জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র স্থবির কন্যা জগন্মোহিনী দেবী সেই আনন্দচন্দ্র দত্তের বিবাহ। আনন্দ দত্তের জগন্মোহিনী দেবীকে পিতামাতার রূপে অঙ্গীকার করে 352 গৌরাব্দে 1345 সম্বন্ধে 8ই ভাদ্র 1838 খ্রিস্টাব্দে 2 সেপ্টেম্বরে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভমাসে ভক্তিনাথ ঠাকুর রাজগ্রাম বীরনগর নদিয়া মাতামহের দেখে কৃষ্ণগড় পরে মাতামহের গিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। পিতার নাম দিয়েছেন কেদারনাথ। শৈশবে ঠাকুরের অলৌকিক প্রতিভা ছিল। শৃঙ্গারে মাত্র 2 বছর বয়সে বিহায় কবিত্বের স্ফূর্তি হয়। ঠাকুরের পরবর্তীকালে লিখিত চিন্ময় ভগবত ভাবপূর্ণ রসপূর্ণ অপ্রাকৃত গীতাবলী সমূহ স্বতঃস্ফূর্ত তা গীত কোনো প্রকারে জাগতিক বাণিজ্য বিদ্যার মনোগত ভাব হতে পারে। তো অদ্ভুত যেসব কীর্তন গান, কী সব এই যে অদ্ভুত সব গান, শরণাগতি, গীতমালা, কল্যাণ, কল্পতরু, এসবের যে সব গান, তার ভাব কী, ভাষা কী, ছন্দ কী, এরকম কোনো কোথাও দেখা যায়। সমস্ত ভাগবত শ্লোককে গান করে দিয়েছে। অদ্ভুত। সপ্তম গোস্বামী ঠাকুর অপ্রাকৃত যে পবিত্র ভাবে যায় না। ঠাকুরকে সপ্তম গোস্বামী কে যেন বলেছিল? হ্যাঁ, ইয়ে বলে শিশির ঘোষ করেছিলেন এই সপ্তম গোস্বামী। মাত্র 6 বছর বয়সে ঠাকুর রামায়ণ মহাভারতের যাবতীয় তত্ত্ব ইতিহাস আয়ত্ত করে 6 বছর বয়সে রামায়ণ কেমন ঘোষ ইতিহাস। সাধারণ কোনো 6 বছর শিশুর পক্ষে কথা বলা ঠিকমতো সম্ভব নয়। নারায়ণ মহাভারতী শাস্ত্র, ভাগবতাদি, ভাগবত অভিন্ন স্বরূপ, ভগবত কৃপা ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই সকল ভক্তিশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বোধের বিষয় হয়। ঠাকুর হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ স্বয়ং প্রকটিত। সুতরাং ঠাকুর শাস্ত্রের অভিন ব্যক্তির সেই তথার্থ পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্যাখ্যা অর্থের মৌলিক পার্থক্য 9 বছর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করে। তার আত্মপরিচিতিতে লিখেছেন 10 বছর বয়সে তার চিত্তে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞানের সর্বদা উদ্ভাসিত থাকলে মনুষ্য জন্মের বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের জন্য এই লীলা প্রকট সাধন করেছে। মনুষ্যগণ কী নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, কী কী চিন্তা করি জানবার জন্য তার সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করে। ঠাকুর মৃদুভাষী, কষ্টভাষী ছিলেন।
মর্যাদাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সকলেই জয় করতেন, মাধুর্যপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তার বিচার খণ্ডন করতেন, দুঃখিত না হয়ে সকল সুখলাভ করতেন, মহাপুরুষ যেমন করতেন। এইটাই নিয়ম। এইরূপ সত্যি চঞ্চলচিত্র সাধারণ বালকের সম্ভব নয়। তিনি কতগুলি ঘটনা বিষয় লিখেছেন, যাতে বাটিতে উৎসব হয় আমি দেখতে যাই, তিনি নিজে লিখেছেন। যার বাড়িতে উৎসব আমি দেখতে যাই। ব্রহ্মচারী বাড়িতে অনেক পূজা হয়, সেই বাড়িতে বাইরে একটি ভালো মন্দির আছে, ভিতর দিকে বাগান আছে, হোমের স্থান আছে। তান্ত্রিক মন্ত্রে ব্রহ্মচারী উপাসনা করে মরার মাথা খুলি মুক্ত আর ছোটো ছোটো ঘরে থাকতো। কেউ কেউ বলতেন যে দুগ্ধ গঙ্গা জল দিয়ে মরার মাথা হাসে। আমি মরার মাথা নামাইয়া জল দিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোনো হাসি হাসি নাই। সর্বদা দিকের বাটি কোথায় গিয়া গান শুনলাম। জগদ্ধাত্রী চাল চিত্র করতে একটা বৃদ্ধ সুন্দর লোক নিযুক্ত ছিল। তার নিকট বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতাম। সে সকল উত্তর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, বলো দেখি প্রতিমার মধ্যে কখন দেবতা আসেন? সে বললে, আমি যখন চক্ষু দান করবো সেই দিন দেবতা এসে প্রতিমা অধিষ্ঠান। আমি আগ্রহী সেই দিন দেখতে আসলাম, কিন্তু দেবতার কোনো অধিষ্ঠান দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, গোলকপালকে প্রথমে ঘরে, তারপরে মাটি দিয়ে গড়ে প্রতিমা করেছ। আমরা তোমার প্রথমে খড়ি, পরে রং চিত্র, দেবতা প্রস্তুত কখনই, এর মধ্যে দেবতা কখন আসলেন তা বুঝলাম না। সেই কিন্তু সূত্র বুঝল, ব্রাহ্মণেরা ঘর বসাইয়া মন্ত্র পড়তে ঠাকুর আবির্ভূত হবেন। আমি তখন দেখিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যে বৃদ্ধ সূত্রকে বিজ্ঞ জেনে তখন তার বাকি থেকে সব কথা লিখেছেন। তখন সে বলল, আরে এই প্রতিমা পূজায় আমার কিছু বিশ্বাস নাই। আমার বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা জুয়াচুরি করিয়া এই ব্যবস্থার দ্বারা টাকা অর্জন করে। বৃদ্ধ বার্ধক্যে সেই কথায় আমার বিশেষ খুশি হইল। আমি তাকে পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, যে যাই বলুক, আমি এক পরমেশ্বরের প্রতি আর কাউকে বিশ্বাস করি। দেব দেবী কল্পিত, আমি প্রত্যহই পরমেশ্বরে আরাধনা করি। বৃদ্ধ এই কথায় আমার শ্রদ্ধা। আমি জিজ্ঞাসা হয়ে উঠলাম, গোলাম খা পেয়াদা তোষাখানার দাঁড়ি পাহারাদা, ওর দাদুর বাড়ি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঈশ্বরের নাম খোদা, তিনি এক ছিলেন, আর কেউ ছিলেন। খোদা নিজের শরীরে ময়লা তুলিয়া একটু রুটির মতো করিয়া একান্ন জলে ফেলিয়া দিলেন। রুটির ঊর্ধ্বটা হইল আকাশ আর নিচটা হইল পৃথিবী। এইরূপ জগৎ সৃষ্টি হলো। আদম হাওয়া সৃষ্টি করিয়া, মানুষ সৃষ্টি করিয়া আমরা সকলেই আদম হাওয়ার বংশ। আমি গল্প শুনিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রামকে কি বলো? সে বলল, রাম রহিণী একই খোদা। আমি তোমার ভূতের মন্ত্রে সন্ধান পাইলাম। ভূতের কথায় গোলাম খা কইল, সকল ভূতই শয়তানের আওলা। তারা রহিমের নামে ভয় করে। তত্ত্বজ্ঞানে আমার চিত্ত প্রসন্ন হল। পরশুরাম মুস্তফি যখন আইন করেন, প্রথমে তিনি একটু একটু ঈশ্বর মানতেন, শেষে ঈশ্বরকে জবাব দিয়ে আত্মাই মানবে না। যখন ঈশ্বর মানতেন, তখন রঘু মামা, নসু মামা তার চেলা ছিল। ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে রামমোহন রায়কে গুরু মহাশয় বলতে লাগে। আমার মহা মুশকিল হল, আমি একে ছেলে মানুষ, অনেক কথা জানি না, তাকে মতভেদ দেখে মনে সুখ হল। পরশুর মামা বললেন, বাবা সকলেই প্রকৃতি হইতে হাসিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক কেহ না। এইসব কথা শুনে আমি কোনো কোনো বলে ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলে তারা আরও গোলমাল করল। অস্থির সিদ্ধান্ত হল, আমি রাম নাম ছেড়ে দেব। ঠাকুর এইসব কথাবার্তা দ্বারা অযথা তর্ক বিতর্কের পথ পরিত্যাগ করে পরিপক্ব অবস্থার গর্মীদের সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবেশ না করে শ্রদ্ধাশীল হরিনাম করার উপদেশ প্রদান করলে শ্রীমান মহাপ্রভুর গ্রন্থের জোর দিয়া ছাত্রগণকে হরিনাম করিয়েছিলেন। হরিনামের দ্বারাই পবিত্র তত্ত্ব স্বয়ং প্রকট হবে। জড়িয়ে মনে বুদ্ধি দ্বারা পবিত্র তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায় না। হ্যাঁ, তার স্তম্ভ হয় না, কিন্তু যদি রাম হয়।
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অতিশয় স্নেহপাত্র ছিলেন। একসময় কলিকাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে এলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে একটু বললেন, ঈশ্বরকে যখন আমরা দেখি নাই তখন আলোচনা না করাই গেল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছাত্র হলে সত্য কথা বলতে চান। তিনি বললেন, পণ্ডিমশাই আপনি বোধোদয়ে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ লিখেছেন কেন? ঈশ্বরকে না দেখে তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ভালো হয়েছে? ঈশ্বর সর্বশক্তি না, তার সকল ক্ষমতাই আছে। যার সকল ক্ষমতায় আছে তার কি নিজের আকারটি রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকু নাই? পরমেশ্বর আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তার নিত্য দাস, তার প্রতি আমাদের হৃদয়ে সহজ ছিল অনুরাগ। তাহাকেই বেদ, ভক্তি, ব্রহ্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা বলেছে। সেই বিদ্যাই আসল বিদ্যা। সেই বিদ্যা লাভ করলে কোনো জ্ঞানেরই অভাব থাকে। যারা সর্বদা বাস্তব বস্তু ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত, বিরোধমুক্ত কথা তাদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত সমর্থন, গ্রন্থ অধ্যয়নজনিত বিদ্যা আর স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর আবির্ভাবজনিত জ্ঞান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রন্থ পড়ে মুখস্থ করে যে বিদ্যা হবে সেটাতে কোনো নাই, তার ভিত্তি নাই, ধরে রাখবার তার গোড়া নেই, শিকড় নেই। কিন্তু ভজনের দ্বারা নিত্য ভগবত কথা সঙ্গ, সাধুসঙ্গ, ভজন, নিরন্তর সদাচার পালন ইত্যাদি, এর দ্বারা কী হয়, ধীরে ধীরে সেই ভগবত তত্ত্বের ভিত্তি প্রশ্ন। ভিত্তি না থাকলে কোনো বস্তু দাঁড়াতে পারে। ঠিক সেই কথাই বলছে। 11 বছর বয়সে থাকবে বৃত্তি বিয়োগ হয়। তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক প্রধান কেদারনাথের জননী 12 বছর বয়স বালক। রানাঘাট নিবাসী 5 বছরের মহিলা বালিকার সঙ্গে বিবাহ সম্পাদন করে। তা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, ঠিক যেন পুতুল খেলা। শ্বশুর বাড়িতে একলা থাকতে পারবো না বলে আমার ঝি সঙ্গে গেছিল, বাড়ির কাজ করেছিল। ঠাকুর সব কিছু বুঝিয়া সংসার পবিত্র মানুষের বদ্ধা অবস্থা অসুবিধার সমূহ সাক্ষাৎভাবে নিবন্ধন করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রদান সামাজিক প্রথা বাধা দেননি। ঠাকুর 6 বছর বয়সে বিদ্যা বাগদত্ত করে দিয়ে সংস্কৃত পাঠ সমান করতেন ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়। ঠাকুরের 7 বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে। কৃষ্ণ কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন D.L. রিচার্ডসন, দেশীয় প্রধান অধ্যাপক রামচন্দ্র লাহারি, পরে উল্লাতে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হলেন। ঠাকুর তাতে 8 বছর বয়সে ভর্তি হয়েছে। কৃষ্ণ কলেজের অধ্যয়ন গায়ে সভাপতি সকলে কুচবিহারের বালক রাজা উত্তরার্ধে মাতামহের সদান প্রাপ্তি হলে ঠাকুর জননীর সহিত কলিকাতা আসে হেদুয়ায় বিডন স্ট্রিটে মোড়ের বাড়িতে অবস্থান করতে পারে। কলকাতা হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনে বিদ্যাশিক্ষা পুনঃ আরম্ভ করলেন। 4 বছর কালে শিক্ষালাভ করে 1856 খ্রিস্টে হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। সেই বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেন্ট্রাল এন্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তৎকালীন ঠাকুর সহাধ্যায়ী ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী মহেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী তারানাথ কালী, শ্রী নবগোপাল মিত্র ঠাকুর ইংরাজি ভাষা সাহিত্য প্রতিভাদে, প্রিন্সিপাল ক্লিন সাহেব, পাদ্রী ডাল সাহেব, জর্জ টমস, কেশবচন্দ্র সে রাখিস করেছে। 1856 খ্রিস্টাব্দে সেইভাবে ঠাকুরের ইংরেজি ভাষা লিখিত পেরিয়েট কাব্য শিক্ষিত ব্যক্তিমান প্রতি সমাদৃত হইল। ঠাকুরের রচিত ইংরাজি কবিতা সমূহ লাইব্রেরি গেজেটে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে ঠাকুরের তত্ত্বজ্ঞানবর্গক বক্তৃতা শুনে সকলে বিস্মিত হয়েছে। ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, বাইবেল, কোরআন সমস্ত ধর্মগ্রন্থে আলোচনা করে অধ্যয়ন করেছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মের নিত্য সবিশেষ ভগবানের বিচার থাকা তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিপাহী বিদ্রোহ সংকটময় কালে তিনি প্রচারে বৈদ্যকে নানাদেশ করেছিলেন। 1858 খ্রিস্টাব্দে গৌরী দেশ হইতে নীলাচল যাত্রা করেন। পথে যাত্রীরে ছুটি গোবিন্দপুর পিতামহের সহিত তার সাক্ষাৎ। পিতামহ বাঘ সিদ্ধপুর ছিলেন রাজবল্লভ দত্ত।
ঠাকুর বড় বৈষ্ণব হবেন এই প্রকার ভবিষ্যৎবাণী করার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রহ্মচার ভিন্ন হয়ে তিনি প্রাণ ছেড়ে চলে কটকে পিতামহের সৎকার আদি যাত্রা করে চন্দন যাত্রা করে পুরীতে জগন্নাথে পারদর্ম পৌঁছান কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেননি কটকে ভদ্রপুর ভদ্রা মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে কলকাতায় ফিরে আসেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় ইচ্ছা করে ঠাকুর কটকে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ভদ্রক হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হয়েছে। সেই সময় ঠাকুরের রচিত মঠ উড়িষ্যা নামক তাৎপর্য মঠের পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। স্যার উইলিয়াম হান্টার উড়িষ্যা পুস্তকে ঠাকুরের মঠ উড়িষ্যা পুস্তকে বহু কথা উল্লিখিত আছে। ঠাকুর শ্রী চৈতন্য গীতা নামক একটি গ্রন্থ লিখে তাতে নিজেকে সচিদানন্দ প্রমালঙ্কার পরিচয় প্রদান করেছে। চাষর গৌরাব্দে গৌরী গোস্বামী সংঘ কর্তৃক ঠাকুর ভক্তি বিনোদ এই নামে ভূষিত। তারপরে শ্রী কেদারনাথ সচিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঠাকুর মেদিনীপুর স্কুলে শিক্ষকতা কার্য করেছেন। মেদিনীপুরের সাহিত্য সভায় ঠাকুরের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা শুনে ধর্মাবলম্বী রাজনারায়ণ বসু সমর্থিত হয়েছেন। ঠাকুরের প্রথমাপত্তিম অন্তর্ধান করে মেদিনীপুরে ধারে দশপুরে জগপুরে তিনি ভগবতী দেবীর পত্নী রূপে গ্রহণ করেছেন। ঠাকুর প্রচার ভ্রমণে মেদিনীপুর থেকে বর্ধমানে এসেছিলেন। বর্ধমানে থাকালে তিনি আবার অ্যানান্ট নামে একটি পুস্তক লিখে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পরস্পর বিবদমান ব্রাহ্মধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ঠাকুর দুটি বক্তৃতায় তারা বিচারে অযোগ্যতা প্রদান করেন। কোথায় ছিলেন সে উল্লেখ নেই। বর্ধমানে কোথায় ছিলেন সেটা উল্লেখ না। বর্ধমানে ঠাকুর ভারতী সমাজ স্থাপন করেন। ভারতী সমাজে আত্মা সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষার ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনে হিরি সাহেব প্রভাবান্বিত হয়েছে। বর্ধমানে ঠাকুর চুয়াডাঙ্গা রানাঘাট ভ্রমণান্তে বিহারে ছাপড়ায় আবার পশ্চিম দেশে কাশী মির্জাপুর প্রয়াগ আগ্রা এই স্থানে বৃন্দাবনে পৌঁছেছেন। ছাপড়া থাকায় উর্দু ও পার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর পারদর্শিতা লাভ করেছেন ছাপড়ায় বিশেষ সভাতে গৌতম স্পিচ নামক একটি ইংরেজি ভাষণ প্রদান করেন। ছাপড়া থেকে পূর্ণিয়ায় গিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করেন। পূর্ণিয়া বিহার সেখান থেকে দিনাজপুর এসেছেন। দিনাজপুরে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ দিকের মধ্যে বিবাদগ্রস্ত হলে তিনি তাহাদিকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। ভাগবত স্পিচ নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। 1868 সালে জুন মাসে ঠাকুরের মালদহে শ্রী সনাতন স্থান রাজমহল প্রতিষ্ঠান দর্শন করেন। তারপরে কলকাতায় গিয়ে ঠাকুর শ্রী চৈতন্য চৈতান্বিত ভাগবত গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহের জন্য অনেক অন্বেষণ করেন। অনেক কষ্টের পর বটতলায় মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয় সংগৃহীত। উক্ত গ্রন্থদ্বয় লইয়া ঠাকুর পুরুষোত্তম ধামে পৌঁছালে তৎকালে সরকারের পক্ষ থেকে জগন্নাথ মন্দিরের সুস্থ সেবা পরিচালনা করে তিনি উক্ত মন্দিরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। একাধিক্রমে 5 বছর অধিককাল পুরীতে অবস্থান করেছে। ঠাকুরের চরিত্রে মিথুনী কুসুমাম্বী মিথুনী কুসুম পদ্মাদেবী কঠোরী স্বভাব প্রকটিত স্বভাব অত্যন্ত মৃত্যু স্বভাব বিশিষ্ট হলেও কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। উড়িষ্যায় একটি ঘটনার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে 1871 খ্রিস্টাব্দে অতিবাড়ি রহন সম্প্রদায়ের কিশোর নামে একজন খণ্ডাই বংশীয় ব্যক্তি যোগ বলে শক্তি সঞ্চয় করে মহাবিষ্ণু অবতার বলে প্রচার করেছে। কিশোর ভুবনেশ্বরে বেড়ে বনপ্রান্তরে দলবল নিয়ে অবস্থান করছেন। সেই ঘোষণায় যে 14 চৈত্র চতুর্থী প্রকট করে পৃথিবীকে ম্লেচ্ছবলের হাত থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করবো, ধর্ম সংস্থান করবো। বনরে আছি অছি বৃষ্টি শরণ, গুপ্তরে আছি না জানাই আনো, 13 মিনেরে আরম ভিবে রণ, চতুর্ভুজ হই নাসিকে ম্লেচ্ছবন। এই প্রচার পত্রিকার চতুর্থে ছড়িয়েছে উড়িষ্যায়। সে যোগ বলে অনেক কঠিন ব্যাধি নিরাময় করে দেয়, বহু অসাধ্য সাধন বিভূতি দেখাই দেয়। অনেক লোক মরণ হরণ করেন। পরে পূর্ণিমা তিথিতে বিনা নিশাকারে রাসলীলা করবে
বলে পল্লী রমণীগণের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ভিঙ্গার কুলে চৌধুরী মহিলাগণের উপর দৌরাত্ম। এই সংবাদ পেলে ভিঙ্গার কুলে চৌধুরী মহাশয়গণ তার দৌরাত্মে তিনি অভিভাবকগণ কমিশনার রেভেন সাহেবের নিকট একযোগে অভিযোগ করলেন। কমিশনার সাহেব কর্তৃক উক্ত বিষয়ে বিচারের ভার ঠাকুর ভক্তিদের কর্তৃত হল। ঠাকুর একদিন রাত্রিযোগে বনে গিয়ে বিষ্ণু সাক্ষাৎ করলেন। তাকে এইরূপ অনুচিত কার্যতে নিবৃত্ত করবার জন্য বললেন, বিষ্ণু নিজেকে জীবন্ত মহাবিষ্ণু শ্রী জগন্নাথকে অচৈতর কাঠটা এইটুকু জানাইলে তখন তোষামত বাক্য ঠাকুরের সন্তোষ বর্ধনের চেষ্টা করলেন। বিষ্ণুদার কিছুতেই তার লোক প্রতারণা কার্য নিবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা করে না। ঠাকুর গ্রেপ্তার করে পুরীতে নিয়ে আসলেন। সে যোগীর প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধানে ঠাকুর নিষ্ঠার বিভিন্ন পল্লী বৌদ্ধ বিহারে খণ্ডগিরি স্থানে গিয়েছে। অনুসন্ধান দ্বারা বিষ্কিষণের কপট আচরণ প্রমাণিত হয়ে ঠাকুর তাকে দণ্ডবিধানের সংকল্প করেন। যে যোগী বিষ্কিষণ বিচারকালে ঠাকুরকে অনেক প্রকার বিভূতি রেখেছিলেন। তার বাড়ির সমস্ত ছেলে ফেলে সমস্ত অসুস্থ হয়ে স্ত্রী নিজের জ্বরাক্রান্ত হয়েছিল। চেষ্টা তার ঘুমাচ্ছে, চেষ্টা শুনে সোজাই উঠে ঠেকতে ঘুমছে। এবং বিষ্কিষণের দেব সেখানে তাকে ঘরের সমস্ত এমনকি ভক্তিনাথ ঠাকুরের নিজের জ্বর হয়ে গেছে যে আজ এজলাসে আসবে, হচ্ছে তখন ম্যাজিস্ট্রেট তিনি বিচার করবে, ক্ষমতা নেই। সরকারি গাড়িতে চলে কোনো রকম এসে তিনি এজলাসে বসে ওকে নিয়ে এলো। যে বলছে তুমি এই প্রকার ভণ্ডামি করছো কেন? এইভাবে ওর চুল কাটিয়ে দিয়েছিল। জটা কাছে দাঁড়িয়ে নাপিয়ে দেখেছে এবং বললেন তুমি এটা না ছাড়োনি তোমার। সে বলে আমি আমার প্রভাব তুমি জানো? তোমার বাড়িতে দেখেছো কী হয়েছে? আমি বলে খুব দেখেছি, যোগের প্রভাব আমি জানি। তোমার যোগী প্রভাবের কোনো মূল্য নাই। তুমি জগন্নাথকে কাঠনা বলছো, তোমার মধ্যে কোনো সাধুত্ব নেই। যার মধ্যে ভক্তি নাই তার মধ্যে কোনো সাধুত্ব নাই। তুমি সাধু নাও, তোমাকে শাসন দিতে হবে। এই বেটার মতো তোমাকে শাসন করতে হবে। এইভাবে সেই জন্য তোমাকে 3 মাস কারাদণ্ড দিলাম। বলে কারাদণ্ড চলে, কারাগারে পোষ করলো। 3 দিন উপবাস থেকে তার প্রাণ থাকে বেরিয়ে গেছে। ঠাকুর পুরীতে অবস্থানকালে কৃষ্ণ দৈবায়ন বেদব্যাস রচিত ভাগবত শ্রী দিব্যস্বামী রচিত সিদ্ধান্ত প্রেমানন্দ প্রেমের রত্নাবলী ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি সেখানে ভক্তির স্বামীর সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা ও অধ্যয়ন করেছেন। শিলা গৌরদেব বিদ্যাভূষিত গোবিন্দ ভাষ্য আছে, সিদ্ধান্ত প্রেম রত্নাবলী, অন্যান্য গ্রন্থ শ্রী গোস্বামী ছিল ভক্তির স্বামীদের সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা ও অধ্যয়ন করে নিশ্চয় স্বার্থের পক্ষে শুদ্ধ ভক্তি সম্মত গ্রন্থ অনুশীলন আবশ্যক এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছে। সেই মহানভাবে 5 প্রকার মুখ্য ভক্তদের মধ্যে ভাগবত শ্রবণের কথা নির্দেশ করেছে। তো দিব্যস্বামী প্রভু ভাগবত শ্রবণকে পরমশ্রেষ্ঠ করেছে। ছিল ভক্তিনাথ ঠাকুর শাস্ত্র আচরণের মধ্যে ভাগবত অধ্যয়ন আলোচনা এবং প্রখ্যাপনের জন্য শ্রী জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে ভাগবত সৎসঙ্গ নামে একটি বৈষ্ণব সভা সংস্থাপন করেছেন। ঠাকুরের মুখপাত্র নিশ্চিত ভাগবত ব্যাখ্যা নিত্যানন্দ পরমানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ, শ্রী নারায়ণ দাস প্রভৃতি, উত্তর পার্শ্বে মহান্ত হরিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রী গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকর ভাগবত শ্রবণে আদর্শ প্রদান করেছেন। ঠাকুর ভক্তিনাথ গোপীনাথ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত আলোচনা ও শ্রবণ করতেন। হাতি আখড়া কণ্ঠাধারী ছিল রঘুনাথ দাস বাবুজি মহারাজের সভায় বিরোধিতা করে কঠিন ব্যাধিতে আক্রমণ হয়েছিল। পরে শ্রী জগন্নাথের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঠাকুরের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আর উক্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত হন রাজা। ঠাকুর জগন্নাথ মন্দিরের মায়াবাদী বা শাসন ব্রাহ্মণ মানে মন্ত্রিমণ্ডলে না বসে শ্রী লক্ষ্মী দেবীর মন্দিরেও শ্রী মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্নিধিতে অবস্থান করে ভক্তির সাথে আলোচনা করছে। মুক্তিপণ্ডবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও উক্ত সিদ্ধান্ত ভক্তিতার স্মরণ করতে আসে। ঠাকুর ওই স্থানটিকে ভক্তি প্রাঙ্গণ ভক্তিমণ্ডপ নাম দিয়েছেন। ঠাকুর কৃষ্ণদাস কবিতাগের সঙ্গে জড়িত পরিচালিত শ্রী
তিনি বিশেষভাবে শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ আলোচনা করেছেন। ঠাকুর দয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গলকে প্রামাণিক গ্রন্থকে স্বীকার করেননি। পুরীতে সিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রী স্বরূপ দাস বাবাজি মহারাজের সেই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন। ঠাকুর পুরীতে অবস্থানকালে দত্তপুস্তক নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। কৃষ্ণ সংহিতা ও অন্য শ্লোক সংস্কৃত রচনা করেছেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সঙ্গীত ঠাকুরের আবির্ভাব পুরী আর্ধ পরিবারে গ্রান্ড রোডে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ পার্শ্ব মঠে জমিতে অবস্থান করে জেলারে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। সেই গৃহে ভক্তিনাথ ঠাকুর অবস্থান করতেন। জগন্নাথ মন্দিরের নিকটে নারায়ণ ছাতা সংলগ্ন 1880 বঙ্গাব্দে 25 মাঘে 6 ফেব্রুয়ারি শুক্লা মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীতে অপরাহ্ন 3:30 ঘটিয়া ঠাকুর হরিকীর্তন মুখরিত বাসভবনের ভগবতী দেবীর করে জ্যোতির্ময় দিব্যরাত্রিপীঠে আবির্ভূত হয়। শিশুর আবির্ভাবের পর শিশুর যাত্রে স্বাভাবিক উপবীতি নারী এই দুটোর মতো মহাপ্রভুবাদের করেছিল। জগন্নাথের পরাশক্তি দুর্গাদেবী নামসে ঠাকুর শিশুর নামকরণ করলেন বিমলা প্রসাদ। জগন্নাথের প্রসাদের দ্বারা তার অন্নপ্রাশন হয়। মহাপ্রভু পরবর্তীকালে বিশ্ব শ্রী চৈতন্যময় গৌরী মঠের প্রতিষ্ঠা আসে ভক্তিদাত সত্যসায়ী প্রভু পা দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভুবাদের আবির্ভাবের পর ঠাকুর ভক্তিনাথ ভাগবতী দেবী ভগবতী দেবী শ্রী পুরুষোত্তম ধাম থাকে 10 ভারতের পালকিতে স্তরবতে বঙ্গদেশের রানাঘাটে দৃষ্টি। জগন্নাথ দেবের নিজস্ব ভক্তিনাথ ঠাকুর ভক্ত ঠাকুরের শ্রী পুরুষোত্তম ধামে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির শিল্প সেবার ব্যবস্থা তার নিয়মে শ্রী জগন্নাথ দেবের ইচ্ছাক্রমে সংগঠিত। শিলা ভক্তিনাথ ঠাকুর অবলম্বন করে শিলা ভক্তি সীতা সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবের পর পুরুষোত্তম ধাম থেকে সমগ্র পৃথিবী কৃষ্ণভক্তি প্রচার হয়। শ্রীকৃষ্ণ দেবতার এবং বেদব্যাস ভূমিকে পদ্মপুরাণে উৎকলে পুরুষোত্তমাত্মা উৎপন্ন। তিনি বলছেন যে সম্প্রদায় বিন্যায় মন্ত্রাস্ত্রে বিফলাবতা অথবা পরম ভবিষ্যৎ চত্বার সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ব্রহ্মসংজ্ঞা বৈষ্ণবা বিভাবনা চত্বারস্তে কলিভোগা উৎকলে পুরুষোত্তম। উৎকল পুরুষোত্তমের একটা সম্প্রদায় প্রকাশ হয়। সেই জন্য উৎকলে পরিবার আবির্ভূত হয়ে 4 সম্প্রদায় বিচার সারা পৃথিবীতে এইটা ভাগবত ওখানে প্রত্যক্ষভাবে সত্য। সনাতন ধর্মাবলীর সমস্ত সম্প্রদায়ের গুরু সত্যার জগদাস সত্যব্যাস বেদব্যাস আচরণকে স্পষ্টভাবে কিন্তু শান্তিপদ নির্দেশ করেছে। বেদ বিভাগ কর্তা শ্রী ব্যাসদেব পুরাণ ভাগবত মহাভারত গীতা দিয়েছে। শান্তি লাভ করতে পারেন সর্বশেষে বদের শুনে নারদ গোস্বামী উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞানে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত শ্রীমদ ভাগবত দিকে পড়া শান্তি লাভ করে। এই সর্বোত্তম ভাগবত ধর্ম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করেছেন। মহাপ্রভু পার্শ্বদগণ অন্তর্ধান পরে শুদ্ধ ভক্তিপদ ভাগবত ধর্মের কোটি কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছিল। ভক্তিবিরোধ ঠাকুর অবতীর্ণ হয়ে বহু গ্রন্থ লিখে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। যিনি অত্যন্ত মঙ্গল বিধানের করুণা প্রদর্শন করেছিলেন তা অসমর্থ বলতে হয়। কৃষ্ণ শক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ শক্তি প্রচার হয় না। কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছে কলিযুগে নাম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন তার সত্যবাদ। কৃষ্ণ শক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ শক্তি প্রচার হয় না। গৌর বাদশাহ কৃষ্ণবাদ ব্যতীত অদ্ভুত শক্তি প্রকট সম্ভব নয়। বাহ্যতা গারস মিলিয়াতে সরকারের শাসন বিভাগে দায়িত্বশীল কার্যে নিযুক্ত থেকেও তিনি বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ লিখেছেন, প্রচার করেছেন। তা বিস্ময়ের বিষয়, যা আমরা প্রচার সন্ন্যাসী করতে পারি। লেখনী প্রতিটি শব্দই শাস্ত্র অবগত ভগবত ভাব উদ্দীপক যাবতীয় সাধারণ পণ্ডিতের পক্ষে এইগুলো লেখা সম্ভব নয়। তার কোনো লেখাই কষ্টকল্পিত না, সবটাই স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রন্থ লিখে স্থানীয় সর্বজ্ঞের প্রতি করুণা পরমাত্মা গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি মাধব গোস্বামী মহারাজ তার শিষ্যদেরকে নিকটে এইরূপ বললেন, তোমাদের আর কিছু বইতে হবে না, কেবলমাত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ভাষা অনুবাদ করিয়া প্রচার করতে পারিলে জগৎজীবের সর্বোত্তম বৈজ্ঞান সাহিত্য। বৈষ্ণব শ্রী গৌরী মঠের দেন কৃষ্ণ ভজন আমার গুরু মহারাজ বলছেন যে কিন্তু অন্য কোনো কীর্তন গাইলে অসন্তুষ্ট করতে হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তন গাইবে অসন্তুষ্ট বুঝবেন, অন্য গান কীর্তন গাবে।
বেদান গর্ভস্তোত্রমালা, তারপরে ইংরেজি কতগুলি বেদান্ত অধিকার কিরণমালা, তত্ত্ব কৌস্তব, তত্ত্ববংশমালা, বৌদ্ধ বিজয় কাব্য, চিত্র সংহিতা, কল্যাণ গল্পতরু, সজ্ঞান্ত শনি শ্রীমদ ভগবদ্গীতা বিশেষ ভূমিকা, রসিরঞ্জ মর্মানুবাদ, চৈতন্য শিক্ষামৃত, শিক্ষাষ্টক, মনঃশিক্ষা, রঘুনাথ দাস, দাসোসন বিহিত, দত্ত পরিষদ চূর্ণিকা, ভাবাবলী, প্রেম দীপক, শ্রী বিষ্ণু সহস্রনাম, কৃষ্ণ বিজয়, গুণরাজ খান্ডিত পদ্মগ্রন্থ, চৈতন্য পরিষদ ভাষ্য, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা, শ্রীমদ আন্নায় সূত্র, নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম, সিদ্ধান্ত তৎপন্নুবাদ, শ্রীমদ ভগবদ্গীতা বলদেব ভাষ্য, শ্রী হরিনাম, শ্রী হরিনাম চিন্তা রাম, শ্রী নাম তত্ত্ব, শ্রী হরিনাম মহিমা, নাম প্রচার, শ্রীমদ মহাপুরুষ শিক্ষা, তত্ত্ব বিবেক, সংস্কৃতি, শরণাগত, শোক সাধন, জৈব ধর্ম, তত্ত্বসূত্র, ঈশ্বর তত্ত্বমুক্তাবলী, মায়াবাদ চৈতন্য চৈতন্য ভাষ্য, গৌর স্মরণমঙ্গল স্তোত্রম, শ্রী রামায়ণ উপদেশ, অর্থপঞ্চ, ব্রহ্মসংহিতা অনুবাদ, কল্যাণ পর্বতী কৃষ্ণ পদ্মামৃত, উপদেশামৃত, শ্রীমদ ভগবদ্গীতা, সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রী ভগবত ধাম মাহাত্ম, সনাতন গোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্তামৃত বাংলা ভাষ্য, শ্রী হরিদাস ঠাকুরের কৃষ্ণ ভজনামৃত বাংলা ভাষ্য, নবদ্বীপ ভাব সরঙ্গিনী বাংলা প্রেয়া, হরিনাম চিন্তামণি বাংলা পদ্য, তত্ত্ববংশমালা বাংলা, ভাগবত অষ্টমণিমালা বাংলা ব্যাখ্যা, শ্রী সংকল্প কল্পদ্রু বাংলা ভাষা, পদ্মপুরাণ সম্পাদন বাংলা, ভজন রহস্য সংস্কৃত বাংলা পদ্মানুবাদ, বিজন গ্রাম সঙ্গীত সংশোধিত বাংলা, কৃষ্ণ সংগীতা সংশোধিত বাংলা, সৎযা সাধীবিকা বাংলা, চৈতন্য শিক্ষামৃত, শ্রী পরিবর্তিত প্রেম বিবর্ত সম্পাদন বাংলা, শ্রী সহনিয়মতা দশম সম্পূর্ণ ভাষিত, নিম্বার্ক দশম শ্লোকী অনুবাদ, গীতমালা গীত বাংলা, গীতাবলী বাংলা, হরিকথা বাংলা ইত্যাদি তিনি এইভাবে বহু গ্রন্থার রচনা করেছেন। এইভাবে ভক্তিনাথ ঠাকুর অপ্রাকৃত এবং ভগবান গৌধরী পরম প্রিয় নিয়োজন, তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়ে যে অদ্ভুত জানায় বলছেন, সরস্বতী কৃষ্ণ প্রিয়া, কৃষ্ণকে ভক্তি যার বিনোদের সেই শিব। সরস্বতী কৃষ্ণ প্রিয়া, কৃষ্ণ ভক্তি তার বিজয়, বিনোদের শিক্ষিত বৈষ্ণব। ভক্তিনাথ ঠাকুর নিজের সম্পদ জগতে মানে 3 গোস্বামী চলে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে এসেছিল। মহাপুরুষ প্রচারিত যে প্রেম ভক্তি সমস্ত বিশ্বতে আউ বাউ কর্ণ ভাজা মেলা দরদের সাহিত্য ভরে গিয়েছিল সমস্ত বাংলাদেশ। সেই সময় ভক্তি শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়ে গেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম অসারতা দিকে সব পরিত্যাগ করে শ্রীমান মহাপ্রভু যে উজ্জ্বল প্রেম ভক্তির কথা সমস্ত বিশ্ব কত গ্রন্থ সংস্কার প্রদান করে বাংলা, ইংরেজি, উড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দি সব ভাষা বহু গ্রন্থ, ইংরেজিতে বহু গ্রন্থ কাজ করে শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছে। তার সেই যে প্রবল চেষ্টার ফলস্বরূপ শিশু ভক্তি সিদ্ধান্ত সংস্কৃত ভগবান জগতে প্রকটিত হয়ে বিশ্ববাস করে এত বড় বিশ্ব প্রচার আজও পর্যন্ত আমার ভাগবত কোনো সম্প্রদায়ের কোনো আচার্য, কোনো প্রকার কোনো প্রবক্তা, কোনো মহাজন এই প্রকার বিশ্ব প্রচার তার দ্বারা এই প্রচার ভক্তির স্বাধীনতা মূল, তার মূল হচ্ছে ভিত্তি। আর সেই ভিত্তিতে আমার প্রভুপাদ, হে প্রভুপাদ তার নিবেদন দিয়ে গোটা বিশ্ব আর উদ্ভাসিত করেছে। এত বড় প্রচার, এত বড় সনাতন ধর্মের, বিশেষ সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের এই যে বিশ্ব প্রচার এ পর্যন্ত কোনো আচার্য এই প্রচারের মূল ভিত্তিস্তম্ভ শ্রীমান ভক্তিনাথ ঠাকুর। শ্রীমান ভক্তিনাথ ঠাকুর জয় বিদ্যা বৈষ্ণব বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিনাথ ঠাকুর কি জয়। স্বাগত ভক্তিবৃন্দ শ্রী নিতাই গৌর
প্রেমানন্দে শিলা ভক্তিত ঠাকুরের আবির্ভাব তিরোভাব তিরোভাব মহোৎসব তিরোভাব লীলা প্রেম করুণা
Jai